वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो अभी हमारे यहाँ जलसा चल रहा है। ये देखो इनो भी है, जो भी है कमेटी का। देखो कॉमेडी है पूरा हमारे इधर। इनो भी है। बाय बाय बात करो, हाय बोलो। हाय, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दिया गाइस, आप लोग सलाम का जवाब देना, ठीक है। देखो अफरोज, देखो अफरोज भी आ गया इधर। बोलो तो हमारा जलसा चल रहा इधर। अभी थोड़ी देर में गाइस इधर जलसा दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। रोफिक रोफिक रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग को आपको दोपहर में बोला था ना गाइस, आज होगा। और गाइस मैं बहुत चीज़ें खरीदा हूँ गाइस, बहुत चीज़ें। पूरा कितना है, 566 रुपीज़ का चीज़ें मैं लिया हूँ गाइस। देखो गाइस जलसा हो रहा, ये अकबर है गाइस। देखो वीडियो बना रहा अभी जलसा स्टार्टिंग का गाइस दिखा रहा हूँ। ও বলছে স্ত্রী বলছে হ্যাঁ গো বাবু বাপ গরু তো কিনলে তো কত টাকা করে দুধ দেয়? 5 লিটার ইজি পার ডে 5 লিটার দুধ হবেই হবে, আর বেশি হবে না। রাত্রেবেলা শুয়ে পড়েছে, সকালবেলা উঠে দেখছে তার দুধের বাঁট কোথায়, পিছনে যা থাকার তাই আছে। এড়ে গরু কিনিনি, এড়ে গরু বলছেন, এড়ে গরু বলদ টাইপের ছিল। বলছে হ্যাঁ গো থেকে কিনেছো? বলে কেন, যে বিক্রি করলো সে তো বলেছে 5 লিটার দুধ হবে। তা দুধের বাঁট না থাকলেও দুধটা কোত্থেকে, মুখ দিয়ে দুধ দেবে? কি বললেন? বক্তা যখন দাওয়াত করবেন, যাকে দাওয়াত করবেন আগে জেনে নেবেন এ দুধ দেবে না দুধ দিতে পারবে না। এর দ্বারা সমাজের কোনো লাভ হবে কি হবে না, এর দ্বারা ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে কি হবে না, এর কাছ থেকে দিনের কিছু শিক্ষা আমি নিতে পারবো কি পারবো না। বিশাল ভালো গলা দেখে মাল হায়ার করে নিয়ে চলে এসছে, গলা দেখেছে কিন্তু তলা দেখে নাই, ফাঁসিয়ে দিয়ে চলে যাবে বন্ধু। কথা মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কথা যখন শুনবেন কোরআন থেকে শুনবেন। কি দেখে শুনবেন? জোরে বলেন। ফাতাকির বিল কুরআনি মাই ইয়াখাফু ওয়াঈদ। कॉफी चल रहा है, जिसको होना आ जाओ। पानी बोतल पानी का पानी आती है, अभी पानी भी पियेंगे थोड़ा, पीने के बाद कॉफी पियेंगे से कहीं। ठंडा नहीं तो আল্লাহ পাক বলছে ইব্রাহিম তুমি বলো কুল ইন্না সালাতি। पानी ठंडा नहीं है गाइस, नॉर्मल पानी है, नहीं पियेंगे अभी मैं फिलहाल। पानी ठंडा नहीं, ये रोफिक है, इनो कॉफी पियेंगे अभी। यूट्यूब में छोड़ेंगे, यूट्यूब भूला कर देखो भाई चाय बना रहा गाइस, कॉफ़ी बना रहा भाई, बैठा है आराम से। देखो चाय बना रहा गाइस। देखो कॉफी बन कैसे डल रहा है भाई। देखो ये कॉफी फ्री है पूरा, जिसको पीना है आ जाओ, पूरा फ्री कॉफी है। बस बस मैं अभी पी के चेक करूंगा कैसा है कॉफी गाइस। कॉफी तो मस्त है, कॉफी मस्त है गाइस। देखो एक आगे इनो देखो, तो भाई बोल दो, भाई बोलो बोलो सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। अरे ऐसा करे तो कैसा है जी तुम? हाँ?
कैसे कैसे देखो চাটা খেতে रफीक रफीक थोड़ा उधर जाएंगे गाइस में व्लॉगिंग चलছে ब्लॉगिंग। देखो गाइस मैं चाय पीते पीते जा रहा हूँ उधर उधर बोले तो क्या है मालूम, उधर कितना बिरयानी हो रहा आपको दिखाऊंगा, बिरयानी बन रहा पूरा। देखो गाइस बिरयानी बन रहा उधर। कैसा लग रहा बोलो गाइस, সামনে রেখে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে, কারণ দুনিয়াটা ছোট, দুনিয়া শর্ট। এটা বড় হবে আগামী 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 বড় আছে আগামী কেটে হতে হবে আগামী আমি যদি মারা গেলাম আর নামাজ পড়তে হবে না, রোজা করতে হবে না, জিকির করতে হবে না। काफी पीना अच्छा लग रहा है मेरे को। সুবহানাল্লাহ নাই, রোজা নাই। इधर देखो गाइस सब जन बैठा है आरी पे। अरे भाई तो बोल रहे हम यूट्यूब में छोड़ेंगे भाई, बोल ভাই कैसा है बोलो अच्छा सब्सक्राइब लाइक करो फॉलो करो भाई को बोलो। देखो गाइस भाई लोग क्या कर रहा है इधर, कितना बिरयानी बन रहा है दिखाऊंगा हमारे गाइस लोग। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कितना देख बिरयानी बन रहा है। ছটা চাচা ছেড়ে পারতে হবে, এটাকে আলোক করে তুলে ফেলতে হবে ফেলতে হবে না, এরকম দবি খালি ওই যে উল্টে দিবি। নালিতে। হ্যাঁ নালি থেকে জড়ো করলো। কি হলো বে? देखो गाइस क्या बोल रहा है, देखो समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रहा है। देखो गाइस ये मीनास्ता है, हमारा मीनास्ता है गाइस, ठीक है। देखो भी देखा तो मेरे को बोलो, मेरा कान पकड़ रहा, देखा गाइस। अभी यूट्यूब में चला जाएंगे पूरा आज में बोल रहा थोड़ा अच्छा से इबादत करो, हम लोग तो इधर इबादत कर रहे हैं। क्या बोल रहा गाइस देखो, देखो गाइस ये लोग फोन में बात कर रहा है लड़की से, लड़की से बात कर रहा है। इतना लोग है गाइस, देखो क्या कर रहा है, देखो ये हमारा लाइव है लाइव ना। بعد فيا أيها العابرون رحمنا ورحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على দোস্তরা আমার, সেই জন্য পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূল বললেন আমার উম্মতেরা দুনিয়ার বুকে পাপ করবে, তওবা করা ভুলে যাবে বাবা, তারা পাপ করবে, তওবা করা ভুলে যাবে। আমার উম্মতেরা দুনিয়ার বুকে তারা ঘর দোর বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ঘর দোর বাগান আগান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু আসল ঘর কবরের ঘরের কথা তারা ভুলে যাবে বাবা। একবারও কবরের ঘরের কথা তারা মনে করবে নাই, একবারও কবরের ঘরের কথা মনে করবে নাই। আল্লাহ নবী বললেন কবর মানুষকে সারা দিনে 5 বার করে আহ্বান করে বাবা, 5 বার করে কবর ডাকতে থাকে। আনা বাইতুল গারবতে আনা বাইতুত তুদেগে ইজা তাফিল আব্দুল মুমিন কালা লাহুল কবর মারহাবা মারহাবা মারহাবা। আমি কবর, আমি নিরসয় গরিব ঘর, আমি পোকা মাকড়ের ঘর, আমি বড় বড় সাপ পিচের ঘর, এসো আমার ভিতরে চলে এসো, যদি নেক আমল করে থাকো মারহাবা মারহাবা মারহাবা, আর যদি তা না হয় আল্লাহ নবী বললেন কবরে এমন শাস্তি হবে, ওই শাস্তিটা যদি দুনিয়ার কোনো মানুষটা একবার
দেখে ফেলতো গো, ওই মানুষটা দুনিয়া করতে পারতো না, খাপা পাগলের মতো বনে জঙ্গলে দৌড় দৌড়ে করতে আরম্ভ করতো। সেই জন্য আল্লাহ নবী বললেন, ও আমার উম্মত উম্মতিরা, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমি নিজের কবরে চিন্তা করে গেছি, ও আমার উম্মতেরা তোমরা কবরে চিন্তা করবে, আমার আল্লাহ কবরটা তোমার জন্য বেহেশতের বাগান বানিয়ে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলছে সারা দিনে কবর মানুষকে 5 বার করে ডাকতে থাকে, এসো আমার ভিতরে চলে এসো। আর সেই দিনই আমাদের সামনে আসছে ভাই। এখন আর ডাকতে হবে, নিজেই যে কবরের কাছে গিয়ে বলবে, হে কবরবাসী, তোর ভিতরে ঢুকে পড়তে পারলে একটু শান্তি পেতাম, বলেন ভাই। এখন মানুষ চাপে করে বলেন, বলছে হুজুর এসআইআর এর কাগজপত্র নিয়ে দৌড়ি ছুটোছুটি করে নিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ঠিক করতে পারেনি, ধিৎকারে গাছতলায় গিয়ে বলছে হুজুর বলছে মরে গেলেই ভালো হতো, বলেন লোকেরা বলে না, ধিৎকারে গিয়ে বলছে হুজুর মরে গেলেই ভালো হতো। এটা আজ থেকে 1500 বছর আগে আল্লাহর নবী বলে গেছে। যেমন একটা জামানা আসবে, যে জামানায় আমার উম্মত গুলো তারা এত কঠিন চাপের মধ্যে থাকবে, সেই কঠিন চাপের মধ্যে পড়ে গিয়ে তারা কবরের কাছে গিয়ে বলবে, হে কবরবাসী, তোমার ভিতরে ঢুকে পড়তে পারলেন যেকে শান্তি বলে মনে করতাম। আজকে সেই দিন আমাদের সামনে রিকভার হচ্ছে। এখনো ভালো চান, হেদায়েত হয়ে ফিরে আসুন, আল্লাহর সাহায্য আসবে। আর না হলে কিন্তু আমাদের ধান বানানো হবে ভাই। সেই ধান বানানোর গল্পটা জানেন? একটা এখন ডাক্তার এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, দেখেন নাকি একটা মাথার খুলি লাগে। কোন খাজা মঈনুদ্দিনের কথা বলে? যে খাজা মঈনুদ্দিন 8 বছর বয়সে কোরআনের হাফেজ হয়ে গেলেন, 10 বছর বয়সে মা ইন্তেকাল করে গেলেন, 14 বছর বয়সে বাপ গিয়াসউদ্দিন ইন্তেকাল করলেন, 20 বছর বয়সে পীর আবু আলী হারুনের সোহবত ধরে মক্কায় চলে গেলেন। মক্কায় গিয়ে খানায় কাবার কালো ক্লাবটাকে ধরে নিয়ে খাজা মঈনুদ্দিন চিৎকার করে বলেন, ওরে খানায় কাবার কালো ক্লাব রে, আমি মঈনুদ্দিন বাপ হারা মা হারা ছেড়ে আমি বড় কষ্ট করে সানজারি দাস দেখে এসেছি, আমি তোমার কালো ক্লাবটা দেখার জন্য আসি নাই, আমি আজকে খানায় কাবার চত্বরে তোমার মালিকের সঙ্গে দেখা করবো। জোরে বললাম সুবহানাল্লাহ। খাজা মঈনুদ্দিনের মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, চলে গেলেন ওখান থেকে মদিনার জমিনে চলে গেলেন। মদিনার জমিনে গিয়ে সবুজ গম্বুজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেন, ওরে সবুজ গম্বুজ রে, আমি মঈনুদ্দিন, আমি আজকে তোমার এই সবুজ গম্বুজটা দেখার জন্য আসি নাই, তোমার নিচে ঘুমিয়ে থাকা রাহমাতুল লিল আলামিনের সঙ্গে দেখা করব। আল্লাহ নবী দিদার হয়ে গেল। নবী বললেন, মঈনুদ্দিন চলে যাও, হিন্দুস্তানের জমিনে চলে যাও। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হিন্দুস্তানের জমিনে চলে গেলে আপনার তো দিদার পাবো না।